श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। चालो मित्रों आगळ वधी चेप्टर नंबर 14 नी अंदर। मित्रों आपणा चेप्टरनी अंदर गया लेक्चरनी अंदर शुद्ध अर्धवाहकनी अंदर विद्युत प्रवाहनुं वहन केवी रीते थाय एनी चर्चा करेली। हवे मित्रों तमे आ चेप्टरनी खासियत समझी गया हशो कि आगळना लेक्चरनुं जे आपणे स्टडी कर्युं होय ए एना पछीनी थियरीमां खास उपयोगी आवे। तमे मित्रों कालनी थियरीनी ज वात करी तो शुद्ध अर्धवाहकमां विद्युत प्रवाहनुं वहन आपणे भण्या तेमां तमे जोयुं अगाउना लेक्चरनी होलनी संकल्पना खास उपयोगी बनी थी। हाँ के ना? होलनी संकल्पना समझवा माटे सिलिकोननुं स्फटिकमय बंधारण तमने आवडवुं पड्युं हतुं। तो एम मित्रों शुद्ध अर्धवाहकमां विद्युत प्रवाहनुं वहन आपणे समझ्या एम आजना लेक्चरनी अंदर शुद्ध अर्धवाहकमां विद्युत प्रवाहना वहननी जे प्रक्रिया ते खास उपयोगी है। पण प्रश्न आवो थाय के आवुं शुं साहेब शुद्ध अर्धवाहक ने अशुद्ध अर्धवाहक? हवे ई पेला 2 मार्कनी एक थियरी आपणे व्यवस्थित रीते भणी लई। प्रश्न मित्रों आ रीते पूछे शुद्ध अर्धवाहकमां अशुद्धि उमेरवानी साथी जरूर है, शुं काम जरूर पड़ी तेनी शरत लखो अने अशुद्ध अर्धवाहको कोने कहे छे। मित्रों एक वस्तु मगजमां नाखो, आ प्रश्न है काले मैं तमने कीधेलुं शुद्ध अर्धवाहक होय ने एने अंतर्गत अर्धवाहक कही शकाय। एम घणी वखत अशुद्ध अर्धवाहक लखेलुं आवशे ने एने मित्रों आपणे बहिर्गत अर्धवाहको, केवा अर्धवाहको? बहिर्गत अर्धवाहको एवुं पण नाम क्यांक तमने प्रश्नमां जोवा मळशे, तो ख्याल आवशे बधाने। ओके, तो प्रश्न ए कि शुद्ध अर्धवाहकनी अंदर अशुद्धि उमेरवानी शुं काम जरूर पड़ी? हवे समजो मित्रों, शुद्ध अर्धवाहकनो मित्रों तमे डायरेक्ट कोईपण इलेक्ट्रॉनिक रचना बनाववा माटे, इलेक्ट्रॉनिक रचना एटले कोईपण तमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनावવો होय एमां शुद्ध सिलिकॉन अने शुद्ध जर्मेनियम उपयोगी नथी। समझो, तमे टीवी, फ्रीज, एलसीडी, मोबाइल, लेपटॉप आ बधानी अंदर सिलिकॉन अथवा जर्मेनियमनो उपयोग थाय ज छे, पण प्योर सिलिकॉन अने जर्मेनियमनो उपयोग नथी थतो। एनुं कारण शुं? तो कि शुद्ध सिलिकॉन अने शुद्ध जर्मेनियम होय ने मित्रों ई ओरडाना तापमाने एनी वाहकता घणी बधी ओછી होय। ओरडाना तापमाने एनी वाहकता केवी है? ओછી। अने चेप्टर नंबर 3 प्रवाहवाळुं आपणे मित्रों भण्या कि वाहकता ओછી होय तो इलेक्ट्रॉन गति ओछा करता हशे, तमने ख्याल ज छे। तो हवे आपणे एवुं कंईक करी कि तापमान जो समझो शुद्ध अर्धवाहकनी वाहकता तेना तापमान उपर आधारित है। ओरडाना तापमाने तेनी वाहकता घणी बधी केवी है? ओછી। आथी वाहकताने वधारवा माटे मित्रों आपणे आनी अंदर कंईक अशुद्धि उमेरवी है कि शुद्ध अर्धवाहकनी वाहकता वधे एटला माटे आपणे आनी अंदर शुं उमेरवी है? अशुद्धि। केनी अंदर? सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम। पण समझो आ जी अशुद्धि उमेरी मित्रों आपणे एने शुं कहेवामां आवे? डोम्पिंग कहेवाय। शुं कहेवाय? डोम्पिंग। कि शुद्ध अर्धवाहकमां अशुद्धि इच्छापूर्वक उमेरवानी प्रक्रियाने शुं कहेवामां आवे? डोम्पिंग। डेफिनेशन याद राखजो बधा कि शुद्ध अर्धवाहकमां अशुद्धि उमेरवानी प्रक्रियाने इच्छापूर्वक उमेरवानी प्रक्रियाने शुं कहेवामां आवे? डोम्पिंग। बीजुं मित्रों कि शुद्ध सिलिकॉन अने शुद्ध जर्मेनियमनुं बंधारण तमे जोयुं मित्रों एनी बहारनी कक्षकमां वेलेन्स इलेक्ट्रॉन केटला हता? 4। हवे तमे मित्रों आनी अंदर एवी ज अशुद्धि उमेरी शकशो। समझो, आपणे आनी अंदर एवी ज अशुद्धि उमेरी शकीए कि सिलिकॉन अने जर्मेनियमनुं बंधारण विकृत न थई जवुं जोईए, एना कदमां फेरफार थवो जोईए नहीं, एवी ज तमे आनी अंदर अशुद्धि उमेरी शको। सिलिकॉन अने जर्मेनियम ए मित्रों आवर्त कोष्टकना चौथा समूहमां जोवा मळे अने एने आपणे बहारनी कक्षकमां वेलेन्स इलेक्ट्रॉन 4 है एटले आपणे एने टेट्रावेलेंट अशुद्धि बोली। केवी? टेट्रावेलेंट। कि बहारनी कक्षकमां वेलेन्स इलेक्ट्रॉन 4 है। तमे जोयेलुं हतुं ने सिलिकॉननो परमाणु क्रमांक 14 हतो, जर्मेनियमनो 32 हतो। तमे ओली इलेक्ट्रॉनिक रचना आपणे शरूआतना पहेला बीजा लेक्चरमां जोयेली कि बेयनी बहारनी कक्षकमां वेलेन्स इलेक्ट्रॉन 4 हता।
એટલે જેની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 4 હોય એને તમે કીધું ટેટ્રાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ. અને સિલિકોન અને જર્મેનિયમ આવી અર્ધધાતુ એ આવર્ત કોષ્ટકના ચોથા સમૂહમાં જોવા મળે. તો હવે મિત્રો આપણે સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં એવી કઈ અશુદ્ધિ ઉમેરી કે એનું કદય ન બદલાય અને એ વિકૃતય ન થાય અને આપણે એની વાહકતા વધારી શકીએ? તો કે જો સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં આવર્ત કોષ્ટકના ત્રીજા સમૂહની અને પાંચમા સમૂહની અશુદ્ધિ આપણે આની અંદર ઉમેરી તો સિલિકોન અને જર્મેનિયમના બંધારણમાં બહુ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. તો આવર્ત કોષ્ટકના તમને જોવા જાય પાંચમા સમૂહની વાત કરી એટલે કે આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવીએ. કેવી અશુદ્ધિ? પાંચમા સમૂહની અંદર બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો કેટલા હશે? 5. તો મિત્રો આપણે જો આ સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી. હવે વળી પાછું પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કઈ કઈ હોય? તો કે એન્ટીમની, આર્સેનિક, ફોસ્ફરસ, બિસ્મથ, આ બધી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ જેની બહારની કક્ષકમાં મિત્રો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 5 આવેલા હોય ને એને પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કહેવાય. સિલિકોન અને જર્મેનિયમની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 4. એટલે ટેટ્રાવેલેન્ટ નામ આપ્યું, ટેટ્રાવેલેન્ટ. અને એન્ટીમની, આર્સેનિક, ફોસ્ફરસ, બિસ્મથ આ બધાની બહારની કક્ષકમાં મિત્રો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 5. હવે એને જો તમે સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાં ઉમેરો તો એની વાહકતા વધી જશે. કેની? સિલિકોન અને જર્મેનિયમની. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો મળે મિત્રો, કેમ કે 4 સિલિકોન આગળ હે. તમે બહારથી મિત્રો કેટલા ઉમેરો? એન્ટીમની ઉમેરો તો એન્ટીમની ઉમેરશો એની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 5. તો 4 જોડાઈ જઈએ, 1 વધારાનો રહેશે. તો એને મિત્રો કહેવામાં આવે ડોનર અશુદ્ધિ. કેવી અશુદ્ધિ કહેવાય? ડોનર. અને જો મિત્રો આની અંદર ત્રીજા સમૂહની અશુદ્ધિ ઉમેરી એટલે કે એલ્યુમિનિયમ, ઇડિયમ, ગેલિયમ, બોરોન તો જેની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો કેટલા હોય? 3 હોય. એને ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કહેવાય. કેવી અશુદ્ધિ કહેવાય? ટ્રાઇવેલેન્ટ. ટૂંકમાં તમને એક લીટીમાં બોલું કે જેની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો 4 હોય ને એને ટેટ્રાવેલેન્ટ કહેવાય. જેની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 5 હોય એને પેન્ટાવેલેન્ટ કહેવાય. અને જેની બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન 3 હોય એને ટ્રાઇવેલેન્ટ કહેવાય. તો યાદ રાખો કે ટેટ્રાવેલેન્ટના ઉદાહરણમાં સિલિકોન ને જર્મેનિયમ, પેન્ટાવેલેન્ટના ઉદાહરણમાં શું? તો યાદ રાખજો મારી સાથે, એન્ટીમની, આર્સેનિક, ફોસ્ફરસ અને બિસ્મથ. આ હે બધી કેવી છે? પેન્ટાવેલેન્ટ. એલ્યુમિનિયમ, ઇડિયમ, ગેલિયમ અને બોરોન આ બધી કેવી અશુદ્ધિ છે? ટ્રાઇવેલેન્ટ. જો મિત્રો પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરીને તો ડોનર અશુદ્ધિ સ્વરૂપે આવશે અને ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ આપણે ઉમેરશી તો એ એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ તરીકે વર્તે. આવું શું કામ એ આપણે આગળ જોવાનું જ છે. આ ડોનર શું કામ, એક્સેપ્ટર શું કામ એ આપણે આગળ ચર્ચા કરશું. મિત્રો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં 10 લાખ જેટલા શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય તમે બહારથી થોડી કમથી અશુદ્ધિ ઉમેરો ને મિત્રો તો એની વાહકતા ઘણી બધી વધી જશે. તો આપણું મૂળ કામ શું હોય? તો કે કોઈ પણ રચના આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક પરિપથમાં ઉપયોગ કરવો હોય તો એની વાહકતા મિત્રો કેવી હોય? વધુ. તો ને તો જ આપણે કામ ઉપયોગમાં સારી રીતે આવે. તો બસ આપણે એ જ સમજવું હોય. તો જે વસ્તુ કીધી એ ધ્યાનથી જુઓ કે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં 10 લાખે અમુક સંખ્યાની યોગ્ય અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી તેની વાહકતા અનેક ગણી વધી જાય છે. આવા દ્રવ્યોને અશુદ્ધ અર્ધવાહક કહેવાય અથવા મિત્રો આને એમ કહેવાય બહિર્ગત અર્ધવાહકો. શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં અશુદ્ધિ ઉમેરવાની ઘટનાને શું કહેવામાં આવે? ડોપિંગ. શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં અશુદ્ધિ ઉમેરવાની ઘટનાને શું કહેવામાં આવે? ડોપિંગ. આ ઉમેરેલી અશુદ્ધિ એવી હોવી જોઈએ જેથી શુદ્ધ અર્ધવાહકની સ્ફટિકમય રચનાને વિકૃત ના કરે પણ તે સ્ફટિકમાં મૂળ અર્ધવાહકના પરમાણુના સ્થાને ગોઠવાઈ જાય. અત્યારે થોડોક એવો મુદ્દો લાગતો હશે, હમણાં જ આપણે જોશી આગળ. હા ને, હમણાં મેં કીધું બહારની કક્ષકમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન પેન્ટાવેલેન્ટમાં, ટેટ્રાવેલેન્ટમાં કેટલા? 4. તો એ 4 આ 5 આના 4 હશે અહીંયાની ગોઠવાઈ ગયા. વધારાનો શું રહેશે? 1 ઇલેક્ટ્રોન.
ओके। सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावेलेंट है ते आवर्त कोष्टकना चौथा समूह में आवे। जे अशुद्धि उमेरी ते आवर्त कोष्टकना पांचमा के त्रीजा समूहनी होवी जोईए, जेथी सिलिकॉन और जर्मेनियमना कदमां फेरफार थाय नहीं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बे प्रकारे डोम्पिंग करी शकाय, एक पेंटावेलेंट स्वरूपे अने बीजो ट्राइवेलेंट स्वरूपे। पेंटावेलेंट स्वरूपे कई अशुद्धि तो कि एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फरस आ प्रकारनी अशुद्धि ने केवी अशुद्धि कहेवाय मित्रों? डोनर अशुद्धि। अने ट्राइवेलेंट अशुद्धि में केवी अशुद्धि तो कि एल्युमिनियम, इडियम, गैलियम अने बोरोन आ प्रकारनी अशुद्धि ने केवी अशुद्धि कहेवाय? एक्सेप्टर अशुद्धि। ओके मित्रों, सारूं हालो तो व्यवस्थित रीते मित्रों आनो स्क्रीनशॉट पाड़ी लेजो, बराबर। अने त्यारबाद आगळ वधी फटाफट पहेला आनो स्क्रीनशॉट एकवार पाड़ी लीओ। चलो रेडी मित्रों? ओके। हवे मित्रों 3 मार्क आ 2 मार्कनो प्रश्न हतो, परीक्षा में आ रीते पूछी शके, बराबर। हवे 3 मार्कनो प्रश्न आपणे एक भणવો है, खास महत्वनो। आ रीते मित्रों प्रश्न पूछे, एन प्रकारनो अर्धवाहक समजावो। एन प्रकारनो अर्धवाहक समझाओ। मित्रों आ थियरी समझी पहला एक वस्तु समझो कि बहिर्गत अर्धवाहक है ने मित्रों एना 2 प्रकार है, एक एन प्रकारनो अर्धवाहक और एक पी प्रकारनो अर्धवाहक। बहिर्गत अर्धवाहक एटले शुं? अशुद्ध अर्धवाहकना मित्रों केटला प्रकार है? 2, एक एन प्रकारनो अर्धवाहक और एक पी प्रकारनो अर्धवाहक। आवा शुं काम नाम ए हमणे आपणे साबित करशे। आने शुं काम एन प्रकारनो अर्धवाहक ज कहे ने ओने शुं काम पी प्रकारनो अर्धवाहक कहे एनी आपणे हमणे चर्चा करवी। तो आजना लेक्चरनी अंदर मित्रों एन प्रकारनो अर्धवाहक आपणे भणी। आवता लेक्चरनी अंदर मित्रों पी प्रकारनो अर्धवाहक भणाव तो तमने ऑटोमेटिक आवड़शे, केम के आ आवड़शे ने तो पी ऑटोमेटिक आवड़शे। अने गुजरात बोर्डनी परीक्षा में घणी वखत मित्रों आ प्रश्न पूछायेलो होय, एन प्रकारनो अर्धवाहक अने पी प्रकारना अर्धवाहकनो तफावत जणावो। आ प्रश्न वारंवार पूछायेलो है। तो वारा फरती वारा आज आपणे एन प्रकारनो अर्धवाहक जोई, आवता लेक्चरनी अंदर पी प्रकारनो अर्धवाहक भणशी अने बनेना शुं भणशी आपणे? तफावत, बराबर। सारूं तो एन प्रकारनो अर्धवाहक समजावो। तो पहली बात, शुद्ध अर्धवाहक में अशुद्धि, शुद्ध अर्धवाहक में अशुद्धि उमेरवानी प्रक्रिया ने डोम्पिंग कहे छे। આપણે હમણાં જોયું આ ડેફિનેશન, બરાબર। આપણે અશુદ્ધિ ઉમેરવી, જો સિલિકોન, જો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં, જો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં पेंटावेलेंट अशुद्धि, जो शुद्ध अर्धवाहक में पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरवामां आवे तो बनता अर्धवाहकने एन प्रकारनो अर्धवाहक कहे छे। एन प्रकारनो अर्धवाहक कहे छे। ओके,
शू के समझो एक एक वस्तु बहु महत्वनी है। जो शुद्ध अर्धवाक में पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरवामां आवे तो बनता अर्धवाक ने केवो अर्धवाक कहेवामां आवे? एन प्रकारनो अर्धवाक। पेंटावेलेंट अशुद्धिना उदाहरण पेंटावेलेंट अशुद्धि कई कई है मित्रों जोईजो। पेंटावेलेंट अशुद्धि कई कई है तो के एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फरस आ त्रण नाम अपनी बुक में है। हजी आम जोवा जाए तो 20 में थी लखी सके। आ त्रण ने मित्रों आ रीते याद राखी सको। एंटीआफोस, एंटीआफोस पेंटावेलेंट अशुद्धि आ रीते याद रखाय। एंटीआफोस एंटीमनी आ एटले आर्सेनिक ने फोस एटले शुं थाय? फॉस्फरस। बराबर। तो आ केवी अशुद्धि है मित्रों? पेंटा। आवी अशुद्धि तमे सिलिकॉन अने जर्मेनियम में उमेरो तो ई जी अर्धवाहक बनशे। केवो अर्धवाहक बनशे मित्रों? एन प्रकारनो अर्धवाहक। ख्याल आवे बधाने? सिलिकॉन अने जर्मेनियम में, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में हवे आमांथी गमे आनी आनी बहारनी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, आमांय 5 है, आमांय 5 है, आमांय 5 है, गमे एक उमेरो। जो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में आर्सेनिकनी अशुद्धि उमेरवामां आवे तो आर्सेनिकना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉननी बहारनी कक्षामाना इलेक्ट्रॉन साथे एटले के आवो बोलशी शब्द वेलेन्स इलेक्ट्रॉन साथे भागीदारी करीने ससंयोजक बंध बनावे छे। ससंयोजक बंध बनावे छे। एक वस्तु तमने ख्याल आवे मित्रों? पेंटावेलेंट पासे तो केटला है बहारनी कक्षक में वेलेंस इलेक्ट्रॉन मित्रों? 5। सिलिकॉन पासे केटला है? 4। तो एनो मतलब एवो ने अहींया हूँ एम कहूँ जो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में आर्सेनिकनी अशुद्धि उमेरवामां आवे तो आर्सेनिकना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉननी बहारनी कक्षामांना वेलेंस इलेक्ट्रॉन साथे भागीदारी करीने सहसंयोजक बंध बनावे। पण बधा 4 गोठवाई जशे आर्सेनिकना इलेक्ट्रॉन, पण एक इलेक्ट्रॉन ओછી ऊर्जा साथे जोड़ायेलो होतो नथी। आवुं शुं काम? हवे जोईजो मित्रों, खास आवड़े ज छे, हाव हेलुं है, जोईजो। धारो के मित्रों आपणे शुं करीए तो के आ आपणी पासे सिलिकॉन, हवे जोईजो। हवे लखाण ओछुं करे समजता रहेजो। आ सिलिकॉन, આપણે જે ભણ્યા હતા ને કયા લેક્ચરમાં શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન, તો એ પહેલાં આપણે રચના જોઈ લઈએ। આ સિલિકોન, બરાબર।
જો મિત્રો અત્યારે જે અહીંયા તમને બધાને ખ્યાલ જ છે હવે આવી કે સિલિકોનમાં બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો કેટલા આવેલા છે 4। અત્યારે તમે એક વસ્તુ જુઓ મિત્રો, મેં આકૃતિની અંદર હાલમાં અત્યારે કંઈ અશુદ્ધિ ઉમેરેલી નથી, જોઈ લો તમે જુઓ જ છો બરાબર। આમાં ક્યાંય મેં અશુદ્ધિ ઉમેરેલી નથી। અત્યારે તમે હું આવી તમે દર્શાવું આ સિલિકોન આ ઇલેક્ટ્રોન આરે ભાગીદારી કરીને બંધ બનાવ્યો, જો આ રીતે મિત્રો। પાઠની અંદર થોડું સમજવા જેવું એ જોઈજો, ફોર્મ્યુલા ઓછી આવશે ખાસ મિત્રો સમજો। આમાં ક્યાંય સૂત્રનું પ્રમાણ બહુ ઓછું આવશે, કેમ કે ગેટની થિયરી તમે ભણશો ને ત્યારે ઠેઠ સૂત્ર આવશે, ત્યાં સુધીમાં આ જ રીતે થિયરિકલ પોર્શન જ છે બધો બરાબર। ખાસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો। ને પાઠનું મિત્રો વેઇટેજ ઘણું બધું છે આનું। આવી કંઈક રચના છે બાળકો। જો આ કાલની થિયરી થઈ શુદ્ધ અર્ધવાહકવાળી। આજે આની અંદર શું કે સિલિકોન અથવા જર્મેનિયમમાં આર્સેનિકની અશુદ્ધિ ઉમેરતા એક વસ્તુ મિત્રો મગજમાં નાખજો કે 10⁶ શુદ્ધ સિલિકોનનું પ્રમાણ 10⁶ હોય ત્યારે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ આપણે 1 જેટલું રાખીએ। 10⁶ અશુદ્ધિનું પ્રમાણ 1 જેટલું હોય તો 1 મોલ સ્ફટિક, 1 મોલ સ્ફટિક એટલે 10ની કેટલી ઘાત આવશે મિત્રો 23, ત્યારે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ કેટલું? આ રીતે 10⁶ શુદ્ધ ધાતુ હોય ને મિત્રો, આ મુદ્દો છે ને ખાસ મગજમાં રાખજો। આ રીતે આપણે સોલ્વ કરશે ને સમજશે કે 10⁶ જેટલી એટલે કે 1,00,000 જેટલી શુદ્ધ અશુદ્ધિ ધાતુ હોય ત્યારે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ 1 જેટલું હોય તો 1 મોલ સ્ફટિકની અંદર અશુદ્ધિનું પ્રમાણ કેટલું? હું એકવાર બોલું, 10⁶ જેટલી મારી પાસે સિલિકોનની આવી સિલિકોન જે દર્શાવે ને આવી શુદ્ધ ધાતુ હોય ત્યારે આની અંદર અશુદ્ધિનું પ્રમાણ ફક્ત 1 જેટલું જ છે, તો 1 મોલ સ્ફટિકમાં અશુદ્ધિનું પ્રમાણ કેટલું? તો તમને ખ્યાલ આવે મિત્રો, આવી રીતે આવશે 10⁻23 છેદમાં મિત્રો 10ની કેટલી ઘાત આવશે 6 આ ઉપર જાય તો આમ લખાય 10⁻23 - 6 તો તમને ખ્યાલ આવે આની અંદર અશુદ્ધિનું પ્રમાણ 10⁻17 જેટલું હશે। આ જે સ્ફટિક છે સિલિકોનનો, મેં આની અંદર અશુદ્ધિ ઉમેરીએ મિત્રો અત્યારે આર્સેનિક। હવે સમજો, બધાનું ધ્યાન બોર્ડમાં ખાસ સમજો, આની અંદર મેં આર્સેનિક ઉમેર્યું હોય મિત્રો, આર્સેનિક। હવે આર્સેનિકની તો બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે 5। હાલો આર્સેનિકની બહારની કક્ષકમાં અહીંયા આર્સેનિક ઉમેર્યો હોય, બહારની કક્ષકમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા 5, આ 1, આ બીજો, આ ત્રીજો અને ચોથો જોઈ લ્યો। આ તો ગોઠવાઈ ગયા ની એરે ભાગીદારી કરી। 5મો ક્યાં મૂકવું સાહેબ? અહીંયા મજા આવી, અહીંયા અંદર મૂકી દો, ન મૂકી શકાય। આપણે એવું ચર્ચા કરી હતી કે સહસંયોજક બંધમાં હંમેશા 2 જ ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે, તો 5મો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હોય? કાં અહીંયા હોય, કાં અહીંયા મૂકો, અહીંયા ટૂંકમાં નજીકમાં ગમે અહીંયા મૂકો તો આ 5મો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા। મગજ આલે હે બધાનું। તો એક વસ્તુ કહી શકાય કે આ હે સિલિકોનનું બંધારણ હે ને એને મિત્રો યજમાન સ્ફટિક બોલાય, અને આર્સેનિક એને બહારથી મહેમાન આવ્યું। સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો, સિલિકોનનું બંધારણ હે તમારી પાસે યજમાન સ્ફટિક એટલે કે એ આપણું ઘર હે, આર્સેનિક એ બહારથી મહેમાન આવ્યું। તો આ જે મહેમાન આવ્યા જોઈજો આર્સેનિક, તો આ 4 ઇલેક્ટ્રોન હતા એ આ સિલિકોન આયરે બંધમાં જોડાઈ ગયા, અને એક વધારાનો હોય એ આ બહાર આવેલો હોય। તો મહેમાને આવીને થોડાક રૂપિયાનું મિત્રો દાન કર્યું કહેવાય, યજમાનને ઇલેક્ટ્રોનનું શું કર્યું કહેવાય? દાન। માટે આવી અશુદ્ધિને ડોનર અશુદ્ધિ કહેવાય। કેવી અશુદ્ધિ કહેવાય? ડોનર। તો ખાસ યાદ રાખજો, n પ્રકારના અર્ધવાહકની અંદર કેવી અશુદ્ધિ જોવા મળે? ડોનર। હમણાં બોલું આપણે થોડીક વાર પહેલાં જોયું, એમાં પેન્ટાવેલેન્ટ એ કેવી અશુદ્ધિ? ડોનર। શું કામ ડોનર ખબર પડી? ઇલેક્ટ્રોનનું શું કરે? દાન। ઇલેક્ટ્રોનનું જો યજમાન સ્ફટિકમાં ઇલેક્ટ્રોનનું શું કર્યું? દાન।
एक बीजी वस्तु मित्रों समझो, आ मैं तमने समजावी कि आनी अंदर आवा केटला इलेक्ट्रॉनનું દાન હશે तो कि 10⁻17 घात जेटला आवा इलेक्ट्रॉन વધારાના હશે कि 10⁶ अशुद्धिનું प्रमाण 1 है तो 1 मोल स्फटिकમાં अशुद्धिનું प्रमाण કેટલું? 83 મૂકી મિત્રો 10⁻17 घात જેટલી આની અંદર अशुद्धि હશે। विचार करो आवा इलेक्ट्रॉन કેટલા આટા મારતા હશે? मगज हाले है मित्रों। निरपेक्ष तापमाने आ जो रचना होय 0 केल्विन तापमाने, हाव निरपेक्ष तापमाने तो आमांथी कोई गति नहीं करे, बधाय जे से जी अवस्था में होय ने ई अवस्था में रहेशे, कोई पण इलेक्ट्रॉन गति नहीं करे। पण हवे जो मित्रों आ जी रचना एने ओरडाना तापमाने लई आव्यो। केवा तापमाने? ओरडाना तापमाने, रूमना तापमाने लई आव्यो। मित्रों रूमना तापमाने जेवी आ रचनाने लई आव्यो एवी ज आ इलेक्ट्रॉन ने तो थोड़ी कमथी ऊर्जा मळशे ने एटले ई तो मनशे भागवा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थई गयो। आ एक भाग से? अरे ना, आवा 10⁻17 घात जेटला इलेक्ट्रॉन गति करता है। समझाइए? 10⁻17 घात जेटला एवा इलेक्ट्रॉन गति करे। बीजू तो कि साहेब ओरडाना तापमाने लई आवी त्यारे अगाउना लेक्चर में एवा भणेला है कि आज बंध में जोड़ायेला हशे ने साहेब एने ऊर्जा मळती तो होय ने। अरे मळे ज ने, गया लेक्चर में आपणे भणेला ज छे। आ तो रखड़वाना ज छे, पण आज बंध में जोड़ायेला है ने मित्रों एने कांईक ऊर्जा मळी हती, बंध में बहार निकળી गयो। जोई ल्यो, बोलो शुं रचाणुं? बोलो शुं रचाणुं? होल। अरे आने ऊर्जा मळी, बायणे निकળી गयो। बोलो शुं रचाणुं? होल। भण्या ज छे। आने जग्या खाली रही, खाली जग्याए शुं करे? इलेक्ट्रॉने आकर्षवानी वृत्ति धरावे, एटले के जाणे के आ खाली जग्याए होल होय एवुं शुं करे वर्तन। आने पूरती कंईक ऊर्जा मळी, आ बंध में बायणे निकળી गयो। बोलो शुं रचाणुं? होल। आने आ इलेक्ट्रॉन हवे अत्यारे हाल पूरता मुक्त इलेक्ट्रॉने जोई ल्यो, आने कंईक ऊर्जा मळी, बायणे निकળી गयो। बोलो शुं रचाणुं? होल। एक वस्तु खबर पड़ी? તમે જુઓ મિત્રો, શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર આપણે ભણ્યા ત્યારે એવું જોયું હતું કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય ને એટલા જ હોલ રચાતા હતા। એટલે તમે મિત્રો ત્યારે આવું ભણ્યા હતા, એની બરાબર એને યાદ આવતું હોય તો આની અંદર શું હોય? આની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ વધુ હોય, જોઈ લ્યો। કેમ કે 10⁻17 ઘાત જેટલા ઇલેક્ટ્રોન તો આવા આટા મારે, એની સાપેક્ષે હોલનું પ્રમાણ તો ઘણું બધું ઓછું હોય, જોઈ લ્યો। हाँ ने तो आવું कहेवाय मित्रों। अहीं मेजोरिटी चार्ज केरियर, मेजोरिटी एटले शुं? मोटा प्रमाण में मेजोरिटी चार्ज केरियर कोण है मित्रों? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी चार्ज केरियर नी मेजोरिटी चार्ज केरियर इलेक्ट्रॉन होवाथी इलेक्ट्रॉन छे अने माइनोरिटी चार्ज केरियर, माइनोरिटी एटले खूब ओछा प्रमाण में माइनोरिटी चार्ज केरियर इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनोरिटी चार्ज केरियर कोण है? होल छे। मेजोरिटी चार्ज केरियर तरीके इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मित्रों केवो विद्युतभार धरावे? ऋण विद्युतभार। इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतभार धरावे छे। इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतभार धरावे छे। ऋण विद्युतभारने नेगेटिव कहे छे। नेगेटिव कहे छे। आ नेगेटिवनो मित्रों पहलो अक्षर केवो होय? एन। माटे आ अर्धवाहकने एन प्रकारनो अर्धवाहक कहे छे। ख्याल आव्यो बधाने? शुं काम एन प्रकारनो अर्धवाहक कीधो?
તો હવે થોડું મગજ દોડાવતા જાઓ મિત્રો. શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં આવું કાંઈ નહોતું, કેમ કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા હતી એટલી જ હોલની હતી. તમે આવું ભણેલા હતા, યાદ કરો ફટાફટ. આ વેલેન્સ બેન્ડ હતી, અહીંયા ઉપર કન્ડક્શન બેન્ડ હતી, આ વચ્ચે ફોરબિડન ગેપ હતી. ઇજી આ વેલેન્સ બેન્ડ, આ કન્ડક્શન બેન્ડ, યાદ આવે? આ સંપૂર્ણ ભરાયેલી હતી, યાદ કરો. આમાં કાંઈ અશુદ્ધિ નહોતી. તો આ ઇલેક્ટ્રોન આમાં ગતિ કરીને જાય તો અહીં શું રચાતું હતું? હોલ. આ ઇલેક્ટ્રોન વહી ગયો. અહીંથી આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરીને અહીંયા જતો શું રચાતું હતું? હોલ. તો તમે જોયું હતું જેટલા હોલ હતા એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હતા. માટે તમે એવું બોલતા એની બરાબર શું બોલતા હતા? NH. પણ આની અંદર તો તમે આવા એક આ ડોનર અશુદ્ધિ ઇલેક્ટ્રોન દાનમાં આપ્યા. કેટલા? 10⁻17 જેટલા 1 મોલ સ્ફટિકમાં. તો થાય મિત્રો, હોલ દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય જ છે. જો આ રહ્યું, પણ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં. એટલે આવું બોલી માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે કોણે? હોલ. મેજોરિટી ચાર્જ કોણે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન. મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. ઇલેક્ટ્રોન એ ઋણ વિદ્યુતભાર ધરાવે. ઋણ વિદ્યુતભારને અંગ્રેજીમાં નેગેટિવ કહેવાય. નેગેટિવનો પહેલો અક્ષર આવશે N. માટે આવા અર્ધવાહકને મિત્રો N પ્રકારનો અર્ધવાહક કહે છે. અને બીજું, આની અંદર એક ખાસ મહત્વનો મુદ્દો આવું લખાય મિત્રો, એની ગ્રેટર ધેન NH. જોઈ લ્યો, અહીં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધુ હોય કેના કરતાં? હોલ કરતાં. શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં મિત્રો શું હતું? એની બરાબર NH હતું, યાદ કરો. અને N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં એની ગ્રેટર ધેન NH. ફાવશે બધાને? પાકું ને મિત્રો? આ ખાસ થિયરી. આમાંથી તફાવતના મુદ્દા ઘણા બધા બનશે, આપણે ત્યારે જોશી. કેવા તફાવતના? તો કે N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મેજોરિટી તરીકે કોણ હોય? ઇલેક્ટ્રોન. બીજો મુદ્દો, માઇનોરિટી તરીકે કોણ હોય? તો કે હોલ. ત્રીજો મુદ્દો, N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં કેવી અશુદ્ધિ ઉમેરી? તો કે પેન્ટાવેલેન્ટ. એના ઉદાહરણ લખો. N પ્રકારનો અર્ધવાહક શું કરે? તો ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે, માટે એને શું કહેવામાં આવે? ડોનર. હા ને? આ બધા એના મુદ્દા. પછી આ મુદ્દો ખાસ, એની ગ્રેટર ધેન NH. તો આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર N અને P. હવે મિત્રો તમને જો N આવડી જાય ને તો P આવડી જ જાય. સમજાઈએ બધાને? તો આ કયા અર્ધવાહકની વાત કરી મિત્રો? N પ્રકારના અર્ધવાહકની. પણ હજી આની અંદર એક ચર્ચા કરવી મિત્રો. જોઈએ અહીંયા N પ્રકારનો અર્ધવાહક બેન્ડવાજના આધારે. આના પ્રશ્ન કન્ટિન્યુ મિત્રો, જોઈજો. આ પ્રશ્ન 3 અથવા 4 માર્કમાં પૂછી શકે. N પ્રકારનો અર્ધવાહક બેન્ડવાજના આધારે સમજાવો. બેન્ડવાજના આધારે સમજાવો. ઓકે, જોઈજો, સમજજો. આ ખાસ આમાંથી એક MCQ આ વારંવાર આવી શકે. બરોબર? N પ્રકારનું અર્ધવાહક બેન્ડ આવ્યું મિત્રો, તો આપણે ભણેલા જ છે. કન્ડક્શન બેન્ડ, વેલેન્સ બેન્ડ, ફોરબિડન ગેપ. તો મિત્રો જોઈજો, આ હે અત્યારે વેલેન્સ બેન્ડ, અહીંયા હે મિત્રો કન્ડક્શન બેન્ડ, આ કન્ડક્શન બેન્ડ. હા ને? અત્યારે હું ચર્ચા મિત્રો કરું નિરપેક્ષ તાપમાનની. તો શું હશે? તો કે સાહેબ વેલેન્સ બેન્ડ સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોનથી ભરેલી. આ વચ્ચેના વિસ્તારને તમે નામ આપતા હતા ફોરબિડન ગેપ, એનર્જી ગેપ અથવા શક્તિ ગેપ. આ જે આકૃતિ છે ને એ શુદ્ધ અર્ધવાહકની. આમાં તો આપણે અશુદ્ધિ ઉમેરેલી આર્સેનિક. આ રહ્યો જો વધારાનો. તો હવે આનું સ્તર કેવું થશે જોઈજો, સમજવા જેવું હોય. N પ્રકારના અર્ધવાહકની અંદર આવી રચના હશે. આ ઇલેક્ટ્રોન આવા મિત્રો અહીંયા 10⁻17 જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હશે આ રીતે. અને આ સ્તર EC છે ને, આને હું નામ આપીશ ED નામ આપીશ. જોઈજો, ED ડોનર. D એટલે શેનો? ડોનર. અથવા આને ડોમ્પિંગ એટલે તો ન બોલી શકે, પણ ડોનર જ બોલશે. બરાબર? D એટલે શું થાય? ડોનર. E એટલે એનર્જી. આ અત્યારે નિરપેક્ષ તાપમાનની વાત એ જોઈ લઈએ મિત્રો. એક વસ્તુ મગજમાં નાખજો, પ્રવાહ તો અને તો જ રચાય જો ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય ને તો જ. અત્યારે તમે જુઓ નિરપેક્ષ તાપમાને આ ઇલેક્ટ્રોને ગતિ નથી કરતા. આ ઇલેક્ટ્રોન એટલે ક્યાં મિત્રો? આ.
અને આ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કયા તો કે આ બંધમાં જોડાયેલા હે આ બધા કેવા તાપમાને નિરપેક્ષ આમાંથી નિરપેક્ષ તાપમાને મિત્રો આમાંથી કોઈ ગતિ નથી કરતું પણ જેવું મિત્રો આને ઓરડાના તાપમાને તમે લઈ આવો આ રચનાને કેવા તાપમાને ઓરડાના તાપમાને રૂમના તાપમાને આ રચના આવશે ને મિત્રો અત્યારે તમે એક વસ્તુ નિરીક્ષણ કરો મિત્રો આ ઇલેક્ટ્રોન હજી અહીંથી અહીંયા પહોંચે ને એ પહેલાં તો આ ઇલેક્ટ્રોનને થોડી કમથી ઉર્જા મળશે ને રૂમના તાપમાને તો આ ઇલેક્ટ્રોન આમાં વહી જશે કંડક્શન બેન્ડમાં સમજાય આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા વહી ગયો તો હવે અહીંયા શું રચાણું હોય છે બોલો જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા વહી ગયો શું રચાણું હોય છે હે હોય અરે બહુ કરી હાલો ને વિચારો ભાઈ અહીંથી આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા વહી ગયો તો શું રચાણું હોય છે મિત્રો ખાસ મગજમાં રાખજો હોલ નહીં રચાય આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા વહી ગયો એટલે અહીંયા હોલ નથી તો આવું થયું ને સાહેબ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી આમ ક્યાંક વહી ગયો શું અહીંયા હોલ રચાઈએ ના મગજ હાલે હે અહીંથી આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા વહી ગયો તો અહીંયા હોલ નથી રચાતો વહી ગયો ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે હાલો ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન હજી ગતિ કરીને વહી ગયું જોતા રહી ગયો તો અહીંયા શું રચાતું હોલ રચાતું હશે ના આ સમજો ઝૂમ કરીને આ જે રચના આ ગતિ કરે ત્યારે હોલ રચાતો નથી પણ આને પૂરતી ઉર્જા મળી ને મિત્રો એટલે આ ગતિ કરીને આમ વહી ગયું તો શું રચાણું હવે અહીંયા હોલ રચાણું જોઈ લ્યો એક વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગણો તો 1 2 3 હોલ કેટલા એક કહેવાય ને સાહેબ એની ગ્રેટર ધેન એને જ હા તો પાડો ભાઈ ખ્યાલ આવ્યો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં એની બરાબર એને જ થતું હતું એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં જોઈ લ્યો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ મળે હવે ખ્યાલ આવતો જ હશે બધાને હોલની સંખ્યા ઘનતા ઓછી કોક કે સાહેબ હજી જવા દો ને હાલો ભાઈ જવા દો ઇલેક્ટ્રોન કેટલાથી 4 હોલ કેટલા રચના 5 અરે ભાઈ અહીંથી અહીંયા ઉડી જાય તો આ તો મજા આવે એમ જાતા જ હોય ને ભાઈ આ તો મજા આવે એમ ગતિ કરતા હશે જોઈ લ્યો તો હોલની સંખ્યા ઘનતા અહીંયા ઓછી છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા કેવી છે મિત્રો વધુ તો બેન્ડવાદના આધારે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક આ રીતે સમજી શકાય પાકું પણ આ એમસીક્યુ મારે તમને પૂછવો તો પરીક્ષામાં તમને આવી આકૃતિ આપશે ને એમ પૂછશે કે આમાં એન પ્રકારના અર્ધવાહકની બેન્ડવાદના આધારે આકૃતિ દર્શાવવામાં ખાસ મહત્ત્વનું આ જોઈજો જે આ ઈડીનું સ્તર છે ને મિત્રો એનર્જી બેન્ડ આ ડોનરનું એ કંડક્શન બેન્ડના સ્તરની નજીક હશે આ ભૂલતા નહીં આકૃતિ તમને આવો ક્યાંક એમસીક્યુ જોવા મળશે જ કે એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં અશુદ્ધિનું સ્તર આ અશુદ્ધિનું સ્તર કંડક્શન બેન્ડની બાજુમાં હોય અને આ તફાવત હોય ને મિત્રો એ સિલિકોન માટે 0.05 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલો હોય કે 0.05 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા મળે ને તો આ ઇલેક્ટ્રોન એને અહીંથી અહીં વહી જાય અને જર્મેનિયમ હોય ને મિત્રો તો 0.01 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલો હોય અહીંથી 0.01 ઇલેક્ટ્રોન આટલી ઉર્જા તો રૂમના તાપમાને મળી જ જવાની એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા ગતિ કરીને વહી જાય ચાલો ફાવશે આટલું તો આજની થિયરી મિત્રો આ ખાસ મહત્ત્વની છે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક આવતા લેક્ચરની અંદર આના વસ્તુ પાછી ભણાવીશ પણ નામ બદલાઈ ગયા પી પ્રકારનો અર્ધવાહક આજે આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ સુધી ઉમેરી કાલે પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ટ્રાઇવેલેન્ટ સુધી ઉમેરશી એલ્યુમિનિયમ ઇડિયમ ગેલિયમ બોરોન આમાં ગમે એક ઉમેરશે અને કાલે પાછી આ જ વસ્તુ ભણશે અને કાલે આપણે આ બેનો તફાવત જોશી બરાબર સારું હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ અને ટેક કેર